ठीक है जी। चलो तो असीं गल कर रहे थे भी इंडिया के बड़े सारे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने। सब तो पहला आपां किहड़ा पढ़िया सीगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, है ना। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च, एरिड का मतलब होंदा जिहड़ा खुश्क एरिया होंदा, ओबवियसली राजस्थान च ही होना, है ना। इंडिया सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट सारा डेसीडुअस पाया जाता, तो सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट है कितने, मध्य प्रदेश च है। तो डेसीडुअस फॉरेस्ट का कितने है, जबलपुर मध्य प्रदेश। हाँ जी। रेन तो मॉइस्ट सब तो ज़्यादा कितने पैंदी है, सांबा। जगह का नाम थोड़ा याद रखना, जोरहाट, ठीक है। अच्छा हुण जिहड़ी वुड हैगी, वुड तुसीं सैंडलवुड याद रखो, कित्थे सी, तो वुड साइंस एंड टैक्नोलॉजी कर्नाटका। फिर आ गया फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयंबटूर। हुण ट्री ब्रीडिंग किद्दां याद रखोगे, कोयंबटूर। देखो सानू जो ट्री की ब्रीडिंग करानी होंदी है, असीं दो अलग अलग ट्रीज़ नूं मिला के, तो सानू बटोरना पैंदा, अलग अलग तरह के ट्रीज़ नूं बटोर के कोयंबटूर बन जूगा, ठीक है, हो जूगा याद कुछ भी। अच्छा फिर आप गल करते हैं टैंपरेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। टैंपरेट का मतलब होंदा भी जिहड़े ट्रॉपिकल नहीं है, ट्रॉपिकल तो उपरले पासे टैंपरेट आ जाता, मतलब हिमाचल टैंपरेट रीजन च पैंदा। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हिमाचल च, पोटैटो वैसे पोटैटो सब तो ज़्यादा पैदा यूपी करता, पर रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल च। हाँ ये आंदा रहिंदा है क्वेश्चन, सो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप च। नैक्सट चलते हैं आप इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी रांची का कौन है, बड़ा फेमस बंदा, ठीक है। सो वो क्रिकेट के प्रोडक्टिविटी बहुत है, उदा रांची प्रोडक्टिविटी। अच्छा कहता सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब भी लोगों की जिम्मेवारी बनती है। ये कोई सरकार की कर लो यार, मोदी साहब कितने कितने जाके फॉरेस्ट उगा देंगे, पॉसीबल नहीं है, या भगवंत मान जी पॉसीबल नहीं है। सानू ही उगाना पैना फॉरेस्ट अपने आले दुआले, क्योंकि असी उसका फायदा उठाना है, ठीक है। सो सोशल फॉरेस्ट्री इलाहाबाद। ਆਪਾਂ ਤਾਂ सोशल फॉरेस्ट्री या इको रीहैबिलिटेशन का मतलब मुड़ वसाउणा। कोई बंदा जो घर बार मान लो खोया गया, बाद रीहैबिलिटेट करना पैंदा, तो तुसीं याद रखो भी जिहड़ा अल्लाह रीहैबिलिटेट करता सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। तो इस तरह याद कर लोगे तुसीं जोड़ के आपस असीं तो इदां याद करते होंदे सी भाई, इदां काफ़ी इफैक्टिवली याद हो जाते हैं। अगे देखते हैं, एक दो रह गए। फिर जिवें प्लाईवुड हैगा, प्लाईवुड इंडस्ट्रीयल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इनू बैंगलोर दे विच बहुत रिसर्च होंदी है, वैसे भी तुहानूं पता बैंगलोर नूं की कहा जाता, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता, तो रिसर्च वास्ते कहा जाता। नैक्सट आ गया जी GB पंत। सब तो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी GB पंत यूनिवर्सिटी सीगी, जो कि उत्तराखंड च है, सो उत्थों याद रख लो। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करने वास्ते भोपाल चले जाएंगे असी, क्योंकि मध्य प्रदेश ची वधिया मैनेजमेंट होगी। तो एक बार दोबारा देख लो, पहला किवें है तो पता ही सीगा आपां नूं, आ किवें याद रखिया सी, एरिड खुश्क जगह कित्थे है, सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट कित्थे पाया जाता, डेसीडुअस। अच्छा उस तो बाद आपां पढ़िया सी रेन कित्थे पैंदी है, सैंडलवुड सानू की बटोरना पैंदा, है ना। अच्छा टैंपरेट जगह किहड़ी है, क्रिकेट च प्रोडक्टिविटी कितनी सीगी, सोशल फॉरेस्ट्री या रीहैबिलिटेट कौन करूँगा सानू, अल्लाह। अच्छा रिसर्च कित्थे, नहीं रिसर्च हुण किहड़ी आ गई, ये आपां पढ़िया नहीं शायद, सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हुण देखो जी मध्य प्रदेश ज़्यादातर मध्य प्रदेश ने, तो जो कोई याद ना रहा तो मध्य प्रदेश लाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी सही हो जाऊगा, ठीक है ना, वो भी याद ही कर लो। प्लाईवुड रिसर्च कित्थे हुंदी है, हिमालयन शिमला। GB पंत कित्थों दे सीगे, उत्तराखंड। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हैगी सब तो पहली उत्थे, अते मैनेजमेंट कित्थे भोपाल च हो रही है। एक आ बहुत इंपॉर्टेंट है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी। साडे इंडिया दे विच सलीम अली नूं बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि बर्ड्स के उपर बहुत रिसर्च की सी। बर्ड्स की स्टडी नूं कहा जाता ऑर्निथोलॉजी। जिथों आपां चश्मा बनवाउने आ वो कौन हुंदा, ऑप्टीशियन कहने आपां, लेकिन एक्चुअल च वो हुंदा ऑप्थैलमिस्ट, ऑप्थैल्मोलॉजी, ठीक है ना। ये जिहड़ियां स्टडीज़ ने इन्हां बारे तुहानूं पढ़ना चाहिए। ये तुसीं जे बर्डन लैके पढ़ोगे ना भी होए पता नहीं सारियां याद करनियां पैणगियां, कदे नहीं याद होणियां, इंटरस्ट नाल करो, ठीक है जी। सो ये हैगा जी कोयंबटूर दे विच।
कोयंबटूर जो केड़ा सीगा ब्रीडिंग वाला सी ना एक होर। चलिए अगे चलते हैं। एक नेरी इंस्टीट्यूट है नैशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नागपुर च है। इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर बेंगलुरु, फिर रिसर्च वाला फिर कितने आ गया बेंगलोर च आ गया। पहला प्लाईवुड रिसर्च सीगा। कहना सोशल फॉरेस्ट्री मेनली गवर्नमेंट का ही काम है भी 33% जो फॉरेस्ट है वो लोग जो कॉन्ट्रीब्यूट करनगे। आप सारिਆਂ पेड़ पौधे उगाने चाहिए ने अपने आले दुआले बहुत ज़्यादा मात्रा च, उन्होंने संभाल भी उन्होंने करनी चाहिए है। ऐ नहीं भी ला के छड़ दो एक बार बस फोटो खिचा ली है ना, अक्सर यही होंगे काम। नैशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की कहता सीगा सोशल फॉरेस्ट्री बारे सब तो पहले 1976 च गल हुई सी। मैं थोड़ा दस ही चुकिया मतलब की हैगा भी इंडिया के लोगों का फर्ज बनता है। ठीक है, देखो 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ 25% ਕਰੀਬਨ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ 33% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। 1990 ਦੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ। अच्छा, एक काओ डंग की भी शॉर्टेज रही है, काओ डंग, क्योंकि लोग वो क्लीन फ्यूल तो है नहीं लोगों को, हुण आया लोगों को, LPG मिलने लगी है ना। तो चलो ये पुरानियां गल्लां ने। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब यह है कि सारे का फर्ज बनता, इंडिविजुअल्स का सब तो ज़्यादा असी कर सकते सारा कुछ। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है भी तुम सरकार को हरेक चीज़ के जिम्मेवारी दे जाओ भी मोदी यह नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, या भगवंत मान नहीं कर रहा। यार वो तक की करनगे वो, तुसीं दसो तुसीं की कर रहे हो अपने लिए, अपनी सोसाइटी लिए। ठीक है ना, वो तो पॉलिटिक्स तो इस करके आ गए क्योंकि उन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रख लिया, वो थोड़ा पसंद आ गया, पर वो पक्का थोड़ी अभी पूरी होगा। ठीक है ना, डेमोक्रेसी उदों ही कामयाब होंदी है जदों इहदे च सारे वर्गां नूं बराबर उन्हां दा कंट्रीब्यूशन हुंदा। लेकिन अफसोस की गल है कि साडे देश च पिछले कुछ सालां च पार्टीशन मतलब उहदी पॉलिसी चल रही है भी पक्षपात की पॉलिटिक्स चल रही है भी जे तू BJP का तो तू इदा का होएगा, जे तू अकाली है तो तू इदा का होएगा, जे आम आदमी तो इदा का होएगा। इदा नहीं होना, मतलब थोड़ा जहा सानू अपना ओपन माइंडेड होना पएगा। सारे कॉन्ट्रीब्यूशनस जिन्हें दुनिया के तबाही मची है, श्रीलंका का इन्ना बुरा हाल क्यों है, उत्थे उत्थे भी लोग यही सीगे, एक तो है सी बुद्धिस्ट, हुण बुद्ध धर्म की नींह तो सारी काहते रखी हुई है नॉन वायलेंस से है ना, मध्य मार्ग से रखी हुई है भी वो कदे वायलेंस करना ही नहीं। पर जो उन्होंने वायलेंस किया उत्थे इन्हों के खिलाफ, तामिल वालों के खिलाफ, कुछ तामिल लोग पहला जाके उत्थे रह चुके थे, कुछ होना अपने वाले जाते थे, सो आपस में स्ट्रगल चलिया। फिर तामिल वाले कहते भी साडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो कहते साडी लैंग्वेज चलूगी इत्थे, उन्होंने सिन्हालीज लैंग्वेज सी तो दूजे की तामिल लैंग्वेज सी। फिर इन्होंने अपना तामिल लैंड की मंग करती, उन्होंने लिट्टे कहते लिट्टे, प्रभाकरण जिन्होंने राजीव गांधी को मारिया सीगा श्री पेरामंदूर के 1991 1991 कुछ मई के आई थिंक दैट वाज 21 मई 20 मई, चलो मेरे हिसाब ने 21 मई है, कन्फर्म कर लियो क्योंकि 21 मई को मनाया जाता ना, कुछ डे मनाया जाता, कि डे मनाया जाता राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी से, आई थिंक एंटी टैररिज्म डे, कोई जना सर्च कर लो इन्हें, 21 मई देख लो, तुम 20 मई बोल रहे हो, देख चेक कर लो। सो उन्होंने बंब के उड़ाता सीगा ना है ना। तो जो इंदिरा गांधी की डेथ हुई उदों कि डे मनाया जाता, आई थिंक सद्भावना दिवस, पर मोदी ने वो हम चेंज करता तो वल्लभ भाई पटेल का एकता दिवस मनाता है ना। पर इंदिरा गांधी डेथ तो बाद 3 दिन जो लगातार हज़ारों सिखों मारिया गया, उन्होंने कोई डे नहीं है, मतलब क्योंकि सारे अपनी अपनी गल करते हैं ना भी तू 84 की गल ना करी तो मैं 2001 की गल नहीं करूँ, एक च होए दंगे, हाँ 2 सॉरी, तू 84 की गल ना करी मैं 2002 की गल नहीं करूँ। हाँ लेकिन कैनेडा तो अमरीका द्वारा मनाया जाता, जो 1984 के एंटी सिख राइट्स होए सी ना, कैनेडा तो अमरीका द्वारा डे मनाया जाता इस चीज़ को रिकोगनाइज करने के लिए, इंडिया द्वारा नहीं, माड़ी गल है। सो अगे चलते हैं, तो साडा फर्ज बनता जी आ चीज़ा करना। ठीक है, ग्रीन मफलर बनाने चाहिए सानू, अपने जिन्ने भी फुटपाथ ने सड़कों के विचाले सानू दरख्त लाने चाहिए, क्योंकि वो की होगा, एक तो दरख्त ने जोड़े कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, यदा फायदा तो सानू ही होना ना बई,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੋਜ਼ ਨੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਖੇਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਫੈਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਰਵੁੱਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ LPG ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿ LPG ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਸਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ LPG ਦੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਫੋਡਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਟਿੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਫਲੱਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਰੂਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ, ਬੰਨੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕ, ਅੱਛਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਮਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 2-3% ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 7-8% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 10% ਹੋਊਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ। ਚਲੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਜੇ 19 ਕੁ ਫਸਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ।
ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਮਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰ। ਸਿਲਵੀ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਲਚਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਸਿਲਵੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੇਰੀਕਲਚਰ, ਸੇਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਕ, ਸਿਲਵੀ ਕਲਚਰ ਉਹਦਾ ਦਰਖਤ, ਪੇੜ, ਫੋਰੈਸਟ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫਲਾਵਰ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ। ਆਰਬੋਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਲਵੀ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਏ। ਸੇਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਟੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਤੇ ਪਿਸੀਕਲਚਰ ਫਿਸ਼, ਐਪੀਕਲਚਰ ਮਧੂਮੱਖੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ BEE ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਜੋਂ, ਮੇਨਲੀ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਹਰ ਕੀੜੇ ਦਾ, ਹਰ ਮਕੌੜੇ ਦਾ, ਈਵਨ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਹੋ ਗਿਆ ਐਪੀਕਲਚਰ, ਹਨੀ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਓਲਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਤੂਨ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.4% ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬਨ 75,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 95,000 ਯਾਨੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਰੀਬਨ 50,000, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 15,000 ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 50,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 104 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਅਤੇ 566 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਲਪੁਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 104 ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਹੈਮਿਸ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਨੇ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੀ, ਬਸ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਇੱਕ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਛੂਹਣਯੋਗ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ। ਗੱਤਕਾ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮਲਾਖੰਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਜਲੀਕੱਟੂ ਵਗੈਰਾ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਇਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੈਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 6 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 6 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ। ਫਿਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਬ, ਮੈਨ ਐਂਡ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਨੇ, 714 ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 18 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਹੈ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੋਕਰੇਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਾਨਸ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ ਯਾਦ ਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਰਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੈ। ਦਿਬੜੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸਾਮ 'ਚ। ਦੇਹਾਂਗ ਦੇਬਾਂਗ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਚਮੜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈ। ਅਗਸਤੇ ਮਲਾਈ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਾੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ ਅਮਰਕੰਟਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਅਮਰਕੰਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਸੋਨ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਕੱਛ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਲਾਹੌਲ, ਸਪੀਤੀ, ਕਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਸ਼ਾਚਲਮ ਹੈਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ MAB ਮੈਨ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਫ ਯੂਰਪ, ਇੱਕ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਰਿਵਰਸ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਾ,
ਡਰਾਵਾ ਅਤੇ ਡੈਨਿਊਬ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਫ ਯੂਰਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, 3 ਰਿਵਰਸ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਵਰਮਿਨ, VERMIN, ਸੁਣਿਆ ਵਰਮਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ? ਨੀਲਗਾਏ, ਨੀਲਗਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂ, ਤੋਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੂਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ, ਪਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਗੁਰਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਵਰਮਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਰਮਿਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚੂਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪੱਕਾ, ਕਾਂ ਤੇ ਚੂਹਾ। ਸੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਪੀਕੌਕ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਮਿਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਸ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੱਪੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਪੀਵੇਗਾ ਐ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਟ ਮਾਰੂਗਾ ਸਿਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਹੁਣ 104 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 5-4 ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਇੱਕ UT ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਾਊਂਟ ਹੈਰੀਅਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੈਡਲ ਪੀਕ, ਕੈਂਪਬੈਲ ਬੇ, ਗੈਲੇਥੀਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਗੈਲੇਥੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੋਡ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੈਰਾਬਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਕੋਂਡਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੋਂਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਲ ਵੰਸ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਂਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੋਂਡਾ, ਗੰਗਾਈ ਕੋਂਡਾ ਚੋਲਮਪੁਰਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਨ ਸੀਗਾ, ਚੋਲ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਗਾਈ ਕੋਂਡਾ ਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ,
ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਲਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਡਾਫਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਡਾਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੁਇਰਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੁਇਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਟੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਾਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੇੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ 'ਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਡਾਫਾ ਸਕੁਇਰਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਡਾਫਾ ਸਕੁਇਰਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਮੋਲਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸਾਮ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਈਨੋਸੋਰਸ, ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੈਂਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਨਸ, ਨਮੇਰੀ, ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਸਾਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗ, ਵੈਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਔਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਔਰੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਾਸੀਦਾਸ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੜਪੋਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੁੜਾਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੰਗੇ ਦੁੰਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਸ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਕੰਗੇਰ ਘਾਟੀ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਮ ਹੈਗਾ, ਮੋਲਮ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਣਥੰਭੋਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕੇਬਲ ਲਮਜਾਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਝੀਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਏਡਾ ਮੋਟਾ, ਏਡਾ ਕਾਫੀ ਥਿੱਕ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨੀ ਨੀਚੇ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਘੁੰਮਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਅਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਾਈ ਡੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਡੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀਬੁਲ ਲਮਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਲੇਕ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉੜੀਸਾ ਦਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈਲੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ 566 ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 96 ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਨੂਆ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਾਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੰਡੋਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ 1973। ਇਹਦਾ ਈਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ 1900। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1900। ਗਿਰ ਲਾਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਲਾਇਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ 1975 'ਚ। ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੜਿਆਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਘੜਿਆਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਚੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਘੜਿਆਲ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਈਨੋ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 1987 'ਚ। ਰਾਈਨੋਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਨਲੀ ਮਾਨਸ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ 'ਚ ਮੇਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੱਟ ਦੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਈਨੋਸੋਰਸ 1987। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ 1992 ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਚੀਗਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੰਗੁਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੈਗ, ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਛ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਫਲੇਮਿੰਗੋ ਬਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ। ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਓਲਾਡਿਓ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਕਿਓਲਾਡਿਓ ਕਾਨਾ ਯਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰੇਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਧੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਆਰਕਟਿਕ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੀਪੁਰ। ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਆਸਾਮ 'ਚ, ਤੇ LOC ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਾਮਸਰ, ਉੱਥੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਜਲੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਪੜ ਹੈਗਾ, ਬਿਆਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੀਕੇ, ਕਾਂਜਲੀ, ਰੋਪੜ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਆਸ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨੰਗਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 75 ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 75 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।
क्योंकि इत्थे वक्रे वक्रे देशों तो आके खास कर पंछी इत्थे रहिंदे ने थोड़े समय लिए ब्रीडिंग वगैरह करते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है जी। चिलिका लेक साडे इंडिया का सब तो वड्डा वैटलैंड मन्निया जाता। आ दो वैटलैंड ने क्यों लाडियो राजस्थान च अते लोकटक मणिपुर च, ये दो खतरे की कगार ते ने, इस करके इन्हों एक खास लिस्ट दे विच पाया गया। उस लिस्ट नूं कहंदे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक लिस्ट है उन्हां वैटलैंड्स दी जिहड़े खतरे दे मैंग्रोव की हुंदे ने जी, कोस्टल एरिया दे विच जिहड़े दरख्त पाए जांदे ने इदां दे हुंदे ने, देखो हाँ है ना। तो जड़ा बाहर नूं आ जांदियां क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की कमी होंदी है, फिर बाहर आके ऑक्सीजन लैंदियां। इन्हां जड़ां नूं कहा जांदा है नोमैटोफोड्स। की कहा जांदा है? नोमैटो का मतलब हुंदा हवा, बाहरों की हवा लैंदे हैं। फायदा की है मैं तुहानूं दसता सी इहदे बारे। इंडिया च कित्थे कित्थे पाए जांदे आ, इहदा फायदा की है? एक तां वैटलैंड भी उरी होंदे आ, वैटलैंड ते मैंग्रोव इकट्ठे ही होंदे तकरीबन तकरीबन, नीचे पानी होंदा वैटलैंड, डेंस होंदे आ, सुनामी नूं रोकदे आ, फिश वास्ते ब्रीडिंग सेंटर का काम करते हैं। ਅਤੇ ਇੱਥੇ कई तरह के वैक्स हनी टैनिन। टैनिन की ਹੁੰਦਾ? टैनिन एक कैमिकल जिहा ਹੁੰਦਾ दरख्तां चों निकलदा, लैदर इंडस्ट्री च ਇਹਦਾ प्रयोग किया जाता है। ਜਦੋਂ लैदर किसी जानवर की ਜਿਹੜੀ खाल उखाड़ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਟੈਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟਾਂ ਬੁਲਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਇਹਦੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਸ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3% ਮੈਂਗਰੂਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਬਾਰੇ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੋਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ 20 ਤੋਂ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਹ 200 ਤੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਕੋਰਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਿੰਜਿੰਗ ਰੀਫ, ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਅਤੇ ਅਟੋਲ। ਅਟੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਰਿੰਜਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਕੋਰਲਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਲਸ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਆ 2 ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਲਕੈਨੋ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਲ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਧੁੱਪ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਵੱਧ ਜੇ, ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਨ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਨ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੰਗਲ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 95-96 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੋ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਮਝਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਜਾ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਏ ਆ ਖਰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਵੈਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਸ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਸਮਗਲਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਓ। 1 ਮਿੰਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲੂਗੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਰਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਨਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਹੈਗੜੇ। ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਧਾ ਪਾਟਿਕਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਪਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੈਨਰ 'ਚ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੈਨਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਮਲ ਜੇਕਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਈ ਕੋਲਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਇਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਈ ਕੋਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਸਲ, ਆਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927, ਫਿਰ 1980। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972। ਆਹ ਦੋ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਟਰੀਜ਼, ਫੋਰੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਐਕਟ 1960। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸੀਗੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਜਮਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਏਅਰ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 1987 ਦਾ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦਾ 77 ਦਾ, ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 2000, ਕੋਈ ਜੇ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਸੇ?